এখন পার্টি অফিসে এখানে চলে ভাঙছে দুটো গাড়ি ভাঙছে। সাধারণ মানুষের কি নিরাপত্তা আছে একটা চিন্তা করুন। আর এখানে এখানে গাছের মোটা বাতাম এটা যখন ভাঙতে পারেনি পাথর দিয়ে পাথর দিয়ে चलो चलो आगे चलो आगे चलो। संपर्क है ये हुआ जानलेवा हमला किया। यस्टरडे ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी का साथ कुछ बिहार का नोटोरियस क्रिमिनल उदयन गुहा और वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीटिंग करके सब तैयारी किया और जो 1500 क्रिमिनल को ये लोग यूज किया इसमें 80% बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या था। इसलिए इस तरीके से पश्चिम बंगाल को बांग्लास्थान बनाना जाए और एक्सट्रीमिस्ट फोर्स जिहादी खूंखार आतंकवादी इस पूरा प्रदेश के खास करके 9 जो साटे हुए एरिया है जहां डेमोग्राफी ऑलरेडी चेंज कर दिया, जहां
28-30% से ज्यादा पिछले 10 साल में वोटर एनहेंस हुआ, ये किया है। ये बड़ा साजिश था। मैं मेरा कॉलीग ऋषि प्रामाणिक के ऊपर आभारी हूँ। उन्होंने नॉर्मल रेंटल कार छोड़ के कुचबिहार बॉर्डर से मुझे बुलेट प्रूफ कार में जाने के लिए एक तरीके से मजबूर किया। इसलिए मैं और निशित जी हम सब बाल बांच गया। सर ये क्या गहरी साजिश था सर ये क्या गहरी साजिश था कोई आपको हटाने के लिए? मुझे नहीं, ये लोग नरेंद्र मोदी जी का हर सिपाही को बंगाल में खत्म करना चाहता है। 2021 विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक कोचबिहार का जितना भी राष्ट्रवादी भाजपा कार्यकर्ता है, इस तरीके से उसका ऊपर खून हुआ, घर बार तोड़ दिया, लेडीज लोग के ऊपर बलात्कार हुआ, मोलेस्टेशन हुआ और दुकान शॉप को लूट कर गया है। 21 का चुनाव का बाद असम में आप लोग देखा था, दिन चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिश्व शर्मा जी सेफ हाउस बनाया था। 10,000 से ज्यादा हिंदू बीजेपी कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता को कोचबिहार छोड़ना पड़ा। ये तो बड़ा साजिश है कोचबिहार को ये खूंखार जिहादी आतंकवादी का गढ़ बनाने का और उनका डेमोग्राफी खत्म करने का ये पूरा कोशिश है। होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। तृणमूल कांग्रेस और जो उनका साथी है वह मुल्ला यूनुस जो कर रहा है, ममता खाला यहाँ एक ही काम कर रहा है। देखिए, मैं पहले मेरा कॉलीग विशाल लामा जी जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में जाकर ऑनरेबल जस्टिस सुगत भट्टाचार्य जी ने ऑर्डर किया। पहले तो आज हम लोग एफआईआर करूंगा उदयन गुह और जो कुचबिहार का प्रेसिडेंट है पीएनसी का, जो वीडियो में है सबका खिलाफ स्पेसिफिक एफआईआर होगा और हम लोग विशाल जाएगा सर्किट बेंच में और मैं भी जाऊंगा। मैं यहाँ आने का पश्चात गवर्नर वेस्ट बंगाल, चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, होम सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, डीजीपी को, जो ऑनरेबल जस्टिस राजाशेखर महंता जी का 2 ऑर्डर है मेरे सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर, रूट लाइनिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है कोर्ट में, जो रूट लाइनिंग देगा और मेरा पर्सनल सिक्योरिटी सीआरपीएफ प्रोवाइड करेगा। मैं भी जाऊंगा, ये लोग छोड़ने वाला नहीं है। और हमारी स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी का बाद मेरा जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हटाओ, पश्चिम बंगाल बचाओ, देश बचाओ, ये जो कार्यक्रम होगा ये मैं वो खागड़ाबाड़ी से ही शुरू करने वाला। সিভিক ভলেন্টিয়ারকেও ধরেছিলেন রাস্তায়, আপনার ছবি বোধহয় করছিল বা কিছু হচ্ছে। দাদা আপনাকে একটা একজনকে উত্তর দিই, আপনাকে বলি ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম হচ্ছে নির্মল রায়। নির্মল রায় তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল কমিটির সদস্য ধূপগুড়ি। তিনি একটা টি শার্ট পরে ক্যাজুয়ালি উইদাউট ড্রেস, উইদাউট আই কার্ড তিনি গোটা রাস্তায় এইভাবে মমতা পুলিশের তোলা সিভিকদেরকে দাঁড় করিয়েছেন, সব তৃণমূল। ওই ছেলেটা তো আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে, নির্মল রয়। ও ডিআইবিতে কাজ করে। ডিআইবিতে তো সিভিকের কাজ নয়। সিভিকের কাজ হচ্ছে অনলি টু মেনটেন এন্ড কোঅপারেট উইথ পুলিশ ইন কোশ্চেন অফ ট্রাফিক কনজেশন। এটা কলকাতা হাইকোর্টের স্পেসিফিক অর্ডার রয়েছে যে পুলিশকে ট্রাফিকের কাজে সহযোগিতা করবে সিভিক ভলেন্টিয়ার। আমি
আদালতের নির্দেশের কোনো মান্যতা সরকারের কাছে নেই, তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে নেই। আজকে আবার সেটা নতুন করে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের 3 জন বিধায়ক আক্রান্ত হয়েছিলেন, শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়েছিল। তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা আগেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি 60 জন বিধায়ককে নিয়ে কুচবিহার যাবেন, কিন্তু কুচবিহার যাবার পথে তাকে আক্রান্ত হতে হলো। তিনি যেই কুচবিহার যাচ্ছিলেন এটা সম্পূর্ণ হাইকোর্টের নজরদারিতে যাচ্ছিলেন। আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল 60 জন নয় 5 জন বিধায়ককে তিনি নিয়ে যেতে পারেন। প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে এর সুরক্ষার দায়িত্ব পুলিশের, কিন্তু কার্যত দেখা গেল বিরোধী দলনেতা সংসদীয় গণতন্ত্রে যার অবস্থান, যার পদমর্যাদা মুখ্যমন্ত্রীর পরে, তিনি আক্রান্ত হলেন। তার উপরে এই প্রাণঘাতী আক্রমণ চলল একটি মসজিদের সামনে, যে জায়গায় ডেমোগ্রাফিক ডিজাইন বদলে গেছে অনুপ্রবেশের কারণে, যেখানে বিভিন্ন সময় জামাতের কাজকর্মের জন্য মানুষের সামনে তার প্রসিদ্ধি এসেছে। আজকে সেখানে সেই রোহিঙ্গারা, সেই জামাতিরা, শোনা যাচ্ছে তারা আজকে প্রকাশ্যে পুলিশের উপস্থিতিতে তারা বিরোধী দলনেতার গাড়ির উপরে একটা হামলা চালান। যদি সিআইএসএফ না থাকতো তাহলে শুভেন্দু অধিকারী আজকে জীবিত থাকতেন না। তাহলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতার যদি সুরক্ষা না থাকে এবং হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও যদি পুলিশ তাকে রক্ষা করতে না পারে, সাধারণ মানুষ বা সাধারণ বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে আছে সেটা আর নতুন করে কোনো বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় আজকে পথ অবরোধ করছেন আমাদের কর্মীরা বিরোধী দলনেতার উপরে এই আক্রমণের প্রতিবাদে। এবং শুধু আজকের ঘটনা নয়, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি যেখানে যেখানে গেছেন তার 90% ক্ষেত্রেই হাইকোর্টের দরজায় গিয়ে তাদের কড়া নাড়তে হয়েছে অনুমতি পাওয়ার জন্য। পুলিশ কোনো অনুমতি দিচ্ছে না। কোভিডের সময় আমাদের সাংসদ বিধায়করা তারা নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে ত্রাণ বন্টন পর্যন্ত করতে পারেন। এই পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। আজ এই মুহূর্তে এ রাজ্যে কোনো আইনের শাসন নেই, আর তার মধ্যে এই জ্বলন্ত সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে দূরে সরাবার জন্য তারা বিভিন্ন সময় একটা উগ্র বাংলা প্রাদেশিকতার রাজনীতির জন্ম দিচ্ছেন, যে রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক এবং ছোট ছোট কাজে যারা নিযুক্ত আছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে তাদের জীবন জীবিকাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করাচ্ছে। পুরুলিয়ায় রেয়ার আর্থ মিনারেল 0.76 মিলিয়ন টন তার সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রায় 1.5 লক্ষ কোটি টাকার মতো এখান থেকে আমরা পেতে পারি। এটাকে কোনোভাবেই বাণিজ্যিক কারণে নিয়ে আসা যাচ্ছে না, কারণ রাজ্য সরকার এখানে কোনো পার্টিসিপেশন করছে না। শুধু তেল কিংবা ন্যাচারাল গ্যাস নয়, শুধু ম্যাঙ্গানিজ ওর নয়, এখন এই রেয়ার আর্থ মিনারেল নিয়েও তৃণমূল কংগ্রেসের অসহযোগিতা, তৃণমূল কংগ্রেসের উদাসীনতা রাজ্যের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে কার্যত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একটা সরকার শুধুমাত্র খেলা মেলা উৎসবের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। বুথে গিয়ে বলছে 10 লক্ষ টাকা দেব, পাড়ায় পাড়ায় সমাধান। আরে তৃণমূলই সবচেয়ে বড় সমস্যা, তার সমাধান মানুষ কয়েক মাসের মধ্যে করে দেবে। যারা একদিকে হলফনামা দিচ্ছেন যে আমরা দিয়ে দিতে পারবো না, রাজ্যের দেও করের কোটি কোটি টাকা খরচা করে যারা নামি দামি কংগ্রেসি উকিলদের দাঁড় করাচ্ছেন, তারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের, পশ্চিমবঙ্গের পেনশনভোগীদের, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন, কিন্তু তারাই আবার অন্য জায়গায় এই হরিলুটের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। একটা সরকার সে 200 কোটি টাকা দিয়ে মন্দির তৈরি করে ফেলে শুধুমাত্র আইনের ফাঁক নিয়ে, তারপরে তার কোটি কোটি টাকা খরচা করে প্রসাদ বিতরণ চলেছে। এখন বলছে আমি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে টাকা পৌঁছে দেবো। কার টাকা, কিসের টাকা, কিভাবে টাকা দেবেন? সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক লুটের কারণে, উদাসীনতার কারণে, দুর্নীতিকে ঢাকবার কারণে হাজার হাজার ছেলে মেয়ে আজকে রাস্তায় বসে আছে। আজকে অবস্থা যায়নি। আরো ভয়ানক, আমাদের কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ যা ছিল একসময় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের থেকেও আগে, যার ভলিউম
প্রতিদিনের ট্রানজাকশন বা আধুনিক ভারতবর্ষে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের বাইরে আজকে সেখানে দুর্নীতি বা সেখানে ফেক ট্রানজাকশন এত বেশি বেড়েছে, আজকে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ চিঠি দিয়ে তারা জানাচ্ছে যে তারা কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জকে বন্ধ করে দিতে চায়। এই ধরনের ভয়াবহ অবস্থা একটা দুটো প্রজন্মকে ধ্বংস করে তৃণমূল কংগ্রেস থেমে থাকেনি। একটা রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়ার যে নিদর্শন তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করলে এর আগে অতীতে কোনোদিন এই জিনিস দেখা যায়। আজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমারই একটি প্রশ্নের উত্তরে আজকে জানানো হচ্ছে যে সেবির কাছে এখনো পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, কিন্তু সেবির কাছে তারা বলছেন, মানে আমাদের পঙ্কজ চৌধুরী তিনি আমাকে আজকে উত্তর। নমস্কার, আপনারা শুনছেন উত্তরের কণ্ঠ। উত্তরের কণ্ঠ থেকে আমি প্রভাত বসাক, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার। আজকে কোচবিহারে পশ্চিমবঙ্গের সম্মানীয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ থেকে অনুমতি নিয়ে এসে এসপি অফিস ঘেরাও অভিযান ছিল। বিষয় কন্যা সুরক্ষা যাত্রা, পশ্চিমবঙ্গের নারী সুরক্ষা নিয়ে আজকে ডেপুটেশন ছিল। আমরা কভার করতে যাওয়ার সময়ই দেখলাম অটোতে করে ভর্তি হয়ে নাককাটি গাছ, বালাভূত, বিভিন্ন মুসলিম এলাকা থেকে চিহ্নিত গুন্ডা বাহিনী যাচ্ছে। কেউ বাইকে চিড়াখানায় জমায়েত দেখলাম, সেখান থেকে যাচ্ছে। বাবরহাট জমায়েত দেখেছি, সেখান থেকেও অটোতে করে লোক খাগড়াবাড়ির দিকে যাচ্ছে। খাগড়াবাড়িতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তার নির্দেশেই এই হামলা হয়েছে, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এবং উদয়ন গুহের নির্দেশে আজকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর হামলা হয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে শুভেন্দু অধিকারী একটা Z+ নিরাপত্তা পাওয়া রাজনৈতিক কর্মীর উপর এই ধরনের হামলা হচ্ছে। তা আমরা একটু পিছনের দিকে যদি লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখতে পাবো যে ঠিক 71 তো 77-এ ঠিক কংগ্রেস রাজত্বে এই ঘটনাগুলোই ঘটছে। তখন পাড়ায় পাড়ায় এই ধরনের মাস্তান গড়ে উঠেছিল। আমাদের মারগঞ্জে রণমাল, পাইলট, এই ধরনের নামধারী কিছু মাস্তান পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানি করে বেড়াতো। এরা রাতের বেলায় বিভিন্ন মানুষের বাড়ি থেকে খাসি, গরু চুরি করে নিয়ে নিত এবং মাস্তানি করত। কোচবিহার শহরে সুভাষ কুণ্ডুদের দেখেছি 71 তো 77। তারপর একটা পালা পরিবর্তন হলো, সিপিএম ক্ষমতায় আসলো। সিপিএমের অন্য টাইপের রাজনীতি আমরা লক্ষ্য করেছি। 11 পালা পরিবর্তনের পর আবার কংগ্রেসের অপভ্রংশ তৃণমূল পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায়, যার নেতৃত্বে মমতা ব্যানার্জি। ঠিক একই কায়দায় 71 তো 77 সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের আমলে যেভাবে পাড়ায় পাড়ায় গুন্ডামি মাস্তানি হতো, বিরোধী দলের লোকেরা সবার সমাবেশ করতে পারতো না, ঠিক একই কায়দায় এখানেও সবার সমাবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া তৃণমূলের কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নেই যে মানুষের সামনে যে কিছু বলবে, শুধু মাস্তানি সম্বল। এই অবস্থার ভিতর দিয়ে কোচবিহারের রাজনীতি এগিয়ে চলছে। এখানে দেখা যাচ্ছে নবমাস্তান উদয়ন গুহ, যার নামে 21-এর ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় নাম উঠেছিল। জানি না কী কারণে সে মামলাটা ধামাচাপা পড়ে গেছে, তার নাম আর শুনছি না। পরেশ পালের নাম শোনা যাচ্ছে, কেসে উঠে গেছে, কিন্তু উদয়ন গুহের নাম এখন শোনা যায় না। এক্ষেত্রে বলবো যে
আমাদের বিরোধী দল হিসেবে বিজেপির ভূমিকা কি আছে আমার জানা নেই। কেন এদের আইনের কাঠগড়ায় তোলা যাচ্ছে না, এটা আমার জিজ্ঞাসা। আজকে যে জনসভা আজকে যে প্রোগ্রাম ছিল সেটা সুন্দরভাবে হাইকোর্টের নির্দেশে প্রথমে স্থির ছিল 60 জন এমএলএ নিয়ে এসপি অফিসে ঘেরাও করা হবে, কিন্তু কোর্ট বা এসপি সাহেব পারমিশন দেননি। সেখানে 5 জন এমএলএকে নিয়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা এসপি সাহেবের অফিসে গিয়েছেন এবং পরিস্থিতি দেখছেন। তাহলে হাইকোর্টের পারমিশন পরেও এই ধরনের আক্রমণ, এর আইনগত ব্যাখ্যা বা ভিত্তি কি আছে, কি হবে বলছেন, কিন্তু কতটুকু করবেন সেটাও একটা প্রশ্ন। কারণ সামনে ভোটে কি হবে সেটাও একটা প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিকভাবে ভোট প্রক্রিয়া হবে কি না, এখন ভোটার লিস্ট সংশোধন সেটা নিয়েও যে বিতর্ক তুলছেন, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যেখানে হুমকি দিচ্ছেন সরকারি কর্মীদের যে কারো ভোটার নাম বাদ দেওয়া যাবে না। তাহলে কি মৃত ভোটার যেখানে অন্যত্র চলে গেছে এমন ভোটার, বিদেশি ভোটার থাকবে? মমতা ব্যানার্জি তাই চাচ্ছেন, কারণ স্বর্গ থেকে এসেও তৃণমূলকে ভোট দিয়ে যায়, এর নজির রেকর্ড পশ্চিমবাংলায় আসে। তা যা পরিস্থিতি, ভোটার লিস্টই সংশোধন করা যাচ্ছে না, নির্বাচন তো দূরস্থ। তাহলে পশ্চিমবাংলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, তাতে সুস্থ নির্বাচন বা সুস্থভাবে ভোটার তালিকা সংশোধন করা যাবে কিনা সন্দেহ। একমাত্র সমাধান পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির কারণে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি অবিলম্বে শাসন জারি করা উচিত, কিন্তু সে রাস্তায় কি বিজেপি যাবে? এখন সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়।